Okay, so we have today this poem called The Voice of the Rain. We are going through a revision. We are doing the same thing, but as a summary, okay? So like you said, it's raining outside, right? Right now. And what is the rain telling you? It's asking him to get wet. It's asking you to. What was it? What was the answer? के भन्दै थियो? Nothing. It's asking you nothing. The rain is asking him to meditate. What about you? Enjoy. To smile. Hot coffee. Entertainment. Sleep. Nothing, right? So rain also has something to say. It's asking, it's telling, it's giving its own command in some ways, right? It develops something in us. The voice of the rain, the sound of the rain develops something in us, right? It makes us want to do something. What does it say to Walt Whitman, the poet? That's the thing. And who art thou? What does it mean? Who are you? Art भनेको are, you, thou भनेको you. Okay na? Archaic English, पुरातन English मा who art you भनेको के हो? Who are you? Said I to the soft falling shower. कसले भन्यो? मैले भने कसलाई? Soft falling, हल्का तरिकाले मन्द मन्द परिरहेको वर्षालाई मैले भने सोधे तिमी को हौ भनेर मैले सोधे. Who art you? Which, strange to tell, जुन के थियो? Strange, अनौठो. Strange means not normal, unexpected. Unexpected थियो. के थियो त? Gave me an answer. I received an answer. उसले आन्सर गर्यो. As here translated. अनि त्यसैको ट्रान्सलेसन यहाँ छ. The language of the rain is different than English, isn't it? It doesn't speak Sanskrit, it doesn't speak English, it doesn't speak Marathi, it doesn't speak Tharu language or Maithili or Nepali or Jumleli, Chinese. Anityasako translation. I am the poem of earth, said the voice of the rain. Ma yo dharti ko kavita hu. Said the voice of the rain. तो वर्षा को आवाज ले गई बात. Why do you think it's the poem of the earth? Because it is calling rhythm. Yeah, there is a rhythm in it. There is a rhythm. There is a rhyme. It is not doing हल्ला गरेको छैन. यसको केही न केही के छ? मिठास छ, आवाज छ. आवाजमा मिठास छ, आवाजमा ताल छ, सुर छ. बेसुर छैन हामीले गाए जस्तो. हो के न? हो. Eternal I rise. के गर्छ म? के गर्छु म? Eternal. Eternal भनेको के हो? Lasting forever. सधैँभरि अनन्तकालसम्म म के गरिरहन्छु? I rise. म माथि माथि जान्छु. Impalpable. Impalpable भनेको के हो? Complex. Difficult to understand, right? Out of the land, it comes out of the land. जमीन धरतीबाट बाहिर आउँछ. And the bottomless sea. र के त? अत्यन्तै गहिरो. Bottomless भनेको के हो? गहिरो. Bottom नभएको. Bottomless. Deep. होइन भएको. हैन? Sea. त्यस्तो गहिराइबाट के आउँछ? ऊ माथि माथि चढ्छ. वर्षा के गर्छ? माथि माथि चढ्छ, माथि माथि उदाउँछ, माथि माथि हिउँछ. अपवर्ड टु हेभन. स्वर्गलोकतिर अपवर्ड. कतातिर? माथितिर हो के न? अप माथितिर, टुवर्ड्स. Upward to heaven. Heaven is the place where the gods reside. स्वर्गलोक. उच्च उच्च धरतीभन्दा धेरै माथि. Whence
Whence भनेको के हो? From where? जहाँबाट. From where? Vaguely formed. Vaguely भनेको कस्तो? Unclear, uncertain, अनजान जस्तो. Unclear. Huh? Uncreation. No. Unclear. साफ न. के हो अलिकति confusing, vaguely, हल्का, little, huh? Unclear, formed, हल्का बन्छ अनि altogether changed, अनि के भन्छ? पुरा के हुन्छ? परिवर्तन पनि हुन्छ. कसरी परिवर्तन हुन्छ? यहाँको पानी माथि जाँदा के भन्छ? वेपर भन्छ. वेपर पनि कुनै कालो छ, कुनै खैरो छ, कुनै कलरलेस छ, कुन रूपको छ, कुनै सिंह जस्तो रूप बनाएको छ कि छैन माथि आकाशमा हेर्दा देखिन्छ कि छैन? So it changes its shape, it changes altogether, but and yet the same. तर के त? yet भनेको यथार्थमा, yet तै पनि के छ त? It's the same, it is still के? The same water. तिनै water का droplets हरु हुँदैन? I descend to love the draughts. अनि म के गर्छु? म झर्छु. हो के न? म वर्षा हुन्छु के को लागि? Love, to wash. Love भनेको के हो? Wash the draughts. के धुनलाई? खडेरी धुनलाई. खडेरी धुन्छ उसले. खडेरीलाई अन्त्य गरिदिन्छ. हो के न? जसरी कुनै चीज धोइयो भने हामीले धुनी भनेको के हो? फोहोरलाई के गर्ने? फाल्नेलाई नै धुनी भनेको. यहाँ पनि केला फाल्दिन्छ उसले. केला सफा गरिदिन्छ. ड्रट्स भनेको without water. A period without water, long period without water. लामो समय पानी बिना. त्यसलाई के भन्छ? Drought. Atomies. यसले केला पनि उ गर्छ, धुन्छ. केला पनि सिंचित गर्छ. साना कणहरुलाई, small particles. Atomies. कहाँ लेखौं मैले? यहाँ लेखौं. Atoms. साना कणलाई पनि भिजाउँछ सिंचित. Dust layers of the globe. अनि केला पनि धुन्छ. धुलोको बाहिरी आवरणलाई पनि धुन्छ. धुन्छ कि धुँदैन? सिटिजहरुलाई साफ गर्छ. धरतीमा आएका तिनी धुलो मैलोको आवरणलाई के गरिदिन्छ? सफा गरिदिन्छ. उनको कपडालाई धोइदिन्छ एक हिसाबमा भन्दाखेरि. And all that in them without me were seeds only. अनि जे थिए यो धरतीमा तिनी सबै म बिना के थिए? केवल all that in them, जो त्यसमा थिए सबै, all that, सबै त्यो in them, जुन त्यसमा थिए, without me, म बिना, right, without me, were seeds only. के थिए? Only seeds. केवल दाना मात्र थिए, केवल बिउ मात्र थियो, केवल सम्भाव्य मात्र थियो. Latent and unborn. Latent भनेको के हो? Hidden. लुप्त तरिकाले बसेका थिए. Unborn. के गरेका थिए? नजन्मिएका थिए. लुप्त थिए, नजन्मिएका थिए. छन थिए, सम्भावना थिए, तर जन्मिएका थिएन. प्रस्फुटित थिएन. Unborn, not born, not out, not manifested. And forever by day and night, सदाका लागि forever, सदाका लागि by day and night, दिवा र रात्रि सँगै I give back life to my own origin. म के गर्छु? मेरो उत्पत्ति कहाँबाट भएको? वर्षाले के भन्छ? मेरो उत्पत्ति त धरतीबाट भएको. ठुला समुद्र, गहिराईका समुद्रहरूबाट मेरो उत्पत्ति भएको. म के गर्छु? अनि I give back life to my own origin. म मेरो जीवन कसलाई दिन्छु? त्यसैलाई दिन्छु जुनबाट मेरो उद्गम भएको हो. म जहाँबाट आएको हुँ, मेरो स्रोतलाई नै म के गर्छु? Look at the size. म त्यहीबाट आउँछु, माथि जान्छु र फेरि त्यसैलाई म के गर्छु? सिंचित गर्छु. त्यसैलाई मैले के गर्छु? जीवन दिन्छु.
वर्षा नै जीवन हो हैन र? पानी नै के हो? जीवन हो। हेर न अहिले हराभरा छ, जीवन जताततै देख्न सकिन्छ, हरियै हरियो छ। ड्राई चिजमा के छ? केही पनि छैन, लाइफलेस। एन्ड मेक प्योर एन्ड ब्युटिफाइड, अनि मैले त्यसलाई के गर्छु? शुद्धि गर्छु, शुद्धिकरण गर्छु र अनि देन आई ब्युटिफाई, आई गिभ ब्युटी। ब्युटी, पानीमा ब्युटी छ, वर्षामा ब्युटी छ। सुकेको फुल कहाँ ब्युटिफुल हुन्छ हैन? पानी हालिसकेपछि त्यो पुरा खिलेको फुल कस्तो हुन्छ? ब्युटी हुन्छ। टु गिभ ब्युटी। सुन्दर। फर सङ इस्युइङ फ्रम इट्स बर्थ प्लेस, यो कविता जुन चाहिँ मेरो कहाँबाट आएको, कहाँबाट उद्गम, इस्युइङ भनेको सोर्स, कहाँबाट आएको? सोर्स। सोर्स भनेको ओरिजिन, कहाँबाट आएको? मेरो इट्स बर्थ प्लेस, कहाँबाट? धरतीबाट, मेरो जन्मबाट आएको हो। आफ्टर फुलफिलमेन्ट, फुलफिलमेन्ट भनेको आफ्नो कर्मलाई निभ्याएपछि, प्राप्ति गरेपछि फुलफिलमेन्ट। तिमी जीवनमा आफ्नो काम गरिसके तिमी कति आनन्दित हुन्छौ, द्याट इज फुलफिलमेन्ट, राइट? तिमीले मानौ आज होमवर्क दिएको छ, त्यो होमवर्कलाई बेलुका भ्याएपछि वाट डु यु फिल? यु फिल फुलफिल। एक हिसाबले थोरै थोरै हुन्छ नि, हो क्या? आफ्टर फुलफिलमेन्ट त्यो सिद्धाइसकेपछि, आफ्टर कम्प्लिटिङ रेस्पोन्सिबिलिटी, सिद्धाइसकेपछि, वान्डरिङ हिँडडुल घुमेपछि, रेक्ट एन्ड अनरेक्ट। रेक्ट भनेको के हो बाबा? टु पे अटेन्सन, अटेन्सन दिए तापनि, टु हिड अटेन्सन, टु पे अटेन्सन, टु पे हिड, कुनै चिजलाई मतलब दिए तापनि, नदिए तापनि। अनरेक्ट भनेको नट पे अटेन्सन, अटेन्सन नदिए तापनि। वर्षामा तिमीले अटेन्सन दिए पनि, वर्षालाई तिमीले के गरे बा? बुझे पनि नबुझे पनि, सुने पनि नसुने पनि, अनुभूति गरे पनि नगरे पनि, ड्युली विथ लभ रिटर्न्स, ड्युली इन अकर्डेन्स। त्यही प्रेमको अकर्डेन्स, प्रेमको मार्गबाट ऊ के गर्छ? उसले के गर्छ? उसले प्रेम दिन्छ, ऊ फिर्ता आउँछ। के गर्छ? त्यही अनुरूप, इन अकर्डेन्स भनेको त्यही अनुरूप, ड्युली भनेको त्यही अनुरूप उसले के गर्छ? प्रेमलाई के गर्छ? फिर्ता गर्छ, अथवा प्रेम रूपमा ऊ फिर्ता आउँछ। कुरो बुझिन्छ?